Good morning, students. Now we are going to see the atomic structure. Okay, you just revise one glance. What are the seen yesterday? In first class, we see about what is atom. What is atom? Atom is a very tiny particle or smallest particle. It is present in all the object. Okay, it is a basic unit of matter. Okay, atom is a basic unit of matter. Okay, and then we see about the structure of atom. Okay, what is structure of atom? It is a nucleus. Around the nucleus we have the orbit. Okay, in each orbit there is an electron. In first orbit we have 2 electrons. Okay, in second orbit we have 8 electrons. In second orbit we have 8 electrons. In third orbit we have 18 electrons. Like that it goes. This is the structure of atom. And then we see about the theories. John Dalton theory, J.J. Thomson theory, and Rutherford's theory. We see about the 3 theories. Okay. Who discovered the electrons? Who discovered the electron? Electron negative charge. Electron is a negative charge. So who discovered the electron? First electron என்ற name கொடுத்தவர் யாரு? அதை கண்டுபிடிச்சது யாரு அப்படினு பார்த்தீங்கன்னா யார் கண்டுபிடிச்சாங்க? J.J. Thomson. Okay, and who discovered the nucleus and structure of atom? Structure of atom discover பண்ணது யாரு அப்படினா structure of atom explain பண்ணது யாரு அப்படினு பாத்தீங்கன்னா who explained the structure of atom? Rutherford. இவர் தான் என்ன பண்ணாரு? structure of atom explain பண்ணாரு. ஓகேங்களா? அப்புறம் நெகட்டிவ் சார்ஜஸ். இது வந்து எலக்ட்ரான் இஸ் a நெகட்டிவ் சார்ஜ். அப்போ நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குன்னு சொன்னது யாருன்னா J.J. Thomson. ஓகேவா? இவர் வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் பத்தி சொன்னாரு. ஓகேவா? இவர் என்ன சொன்னாரு? பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குன்னு மட்டும் சொன்னாரு. பட் he doesn't give name for positive charge. இவர் வந்து என்ன சொன்னாரு? பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்து இருக்குன்னு தான் சொன்னாரு. But he doesn't give name for positive charge. ஓகேவா? இது வந்து in last class we see about these things. Okay, now and then we see about the subatomic particles. Okay, yesterday we see about the subatomic particles. What are the subatomic particles? Electron, proton and neutron. Okay, in electron, how we represent the electron means here to represent E minus, symbol for electron. Electron வந்து எப்படி சிம்பலா ரெப்ரசன்ட் பண்ணா E minus, electron minus. Why you are putting here minus is because electron is a negative charge. And then proton is a positive charge. Proton P, proton positive. First letter P ன்னு ஆரம்பிக்குதா? So this is shortcut. அது மாதிரி சப்போஸ் உங்களுக்கு மறந்துருச்சு அப்படினா proton வந்து proton P positive charge அப்படினு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? What is the symbol for proton is P plus. Why you are putting plus here? Because proton is a positive charge. Okay, and then neutron it does not have any charges. Positive charge illa negative charge illa, so we can call it as neutral. Neutral first letter ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. neutral. Okay va? In atom structure where the electrons are present in the orbit la electrons வந்து present ஆயிருக்கும். And then proton or neutron present inside the nucleus. Okay va? இதுதான் இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணோம்? next day classல வந்து பார்த்தோம். Okay va? Now we are going to see about atomic structure, atomic number. Okay va? How to give the all matter. First class சொன்ன மாதிரி all matter, எல்லா மேட்டருடைய பேசிக் யூனிட் என்னதான்? ஆட்டம் தான். நீங்க பாருங்க matter first class நம்ம matter என்னன்னு பார்த்திருக்கோம். Any object that has mass and occupies some space means then it is called as matter. Matter is in 3 states. Okay, what are they? Solid, liquid
gas. These three matter are available in these three states. Okay, so basic unit of matter is atom. Okay va, ella matter mein it is made up of, all matters are made up of atom. Okay va, appo இந்த solid liquid gas என்ன இருக்கும், கண்டிப்பா atom இருக்குமா இப்போ அல்ல எத்தனை ஆட்டம் இருக்கு அப்படினு கண்டுபிடிக்கிறது தான் atomic number. ஓகேவா, புரியுதுங்களா? now take page number 46. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க பாருங்க, first வந்து charge and mass of subatomic particles இருக்கா. first we see about that. okay, first proton is discovered by, these are the subatomic particles. okay, first they given proton is discovered by Goldstein and symbol, what is the symbol? P, and we represent as +1. why here giving +1 means because proton is positive charge இருக்கனால அவங்க என்ன எப்படி பிரசன்ட் பண்ணிருக்காங்க, +1 ன்னு போட்டுருக்காங்க, அதான் அதோட சார்ஜ். okay, and then mass, இதோட mass வந்து பாத்தீங்கன்னா 1.6726 into 10 power minus 27 kg. இங்க பாருங்க, proton உடைய charge வந்து +1. why are giving +1 means because proton is positive charge and mass, இதோட mass வந்து பாத்தீங்கன்னா 1.6720 into 10 power minus 27. இங்க பாருங்க 10 power minus 27. ஓகேவா, அப்போ எவ்வளவு சின்னதா இருக்கும் அப்படின்னு இமேஜின் பண்ணுங்க. ஓகேவா, நெக்ஸ்ட் we see about electrons discovered by J.J. Thomson. ஓகேங்களா, what is the symbol of electron is E. ஓகேவா, then charge is -1. why we are putting -1 means because electron is negative charge. and what is the mass of the electron? mass of the electron is, here I am writing 9.1093 into 10 power minus 29 kg. 10 power minus 29, sorry, 10 power minus 31 kg. ஓகேங்களா, இங்க பாருங்க 9.1093 10 power minus 31 kg. ஓகேங்களா, அப்போ weight number concept படிச்சோமா, the weight mass of the atom is based on the nucleus இருக்கிற proton and neutron உடைய weight பொறுத்து தான் என்ன இருக்கு, இந்த atom உடைய mass இருக்குன்னு சொன்னாங்களா. அப்போ இங்க பாருங்க, when comparing to the proton, electron is very smaller in size. ஓகேவா, இங்க பாருங்க -27 இருக்கு, -31 இருக்கு. ஓகேங்களா, இங்க மைனஸ் இருக்குறனால -27 தான் சின்ன நம்பர், சாரி -27 தான் பெரிய நம்பர். ஓகேங்களா, இப்போ பாருங்க, இப்போ 10 பெரிய நம்பரா இல்ல 100 பெரிய நம்பரா அப்படின்னு கேட்டினா நீங்க என்ன சொல்வீங்க, 100 is a biggest number. suppose I am putting minus symbol before the number means, இப்போ நான் உங்ககிட்ட கேக்குறேன் which is the biggest number. இப்போ இல்ல எது வேணும்னு பார்த்தா -10 is a biggest number. ஓகேவா, -10 is a biggest number. புரியுங்களா, மைனஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க மைனஸ் கொடுத்திருக்காங்க, -27 -31. அப்போ மைனஸ் இருக்கறனால -27 is a biggest number. ஓகேங்களா, இங்க நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன்ல. அப்போ when comparing to the electron and proton, யார் வந்து இங்க ரொம்ப அதிகமான weight இருப்பாங்க அப்படினு பாத்தீங்கன்னா proton தான் அதிகமான weight இருக்கும். ஓகேங்களா, proton தான் அதிகமான weight இருக்கும். when comparing to the electron, proton has high weight. ஓகேங்களா, and then neutron is discovered by James Craighead and symbol is N. இது எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவாங்கன்னா small n ல ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம் neutron and symbol is N and charge is 0. ஏனா இது நியூட்ரல்ல இருக்கா, நியூட்ரல்னா nothing but 0 அப்படினு சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா, and
சார்ஜ் வந்து பாத்தீங்கன்னா புரோட்டானுடைய சார்ஜும் நியூட்ரனுடைய சார்ஜும் சேமா இருக்கும். ஓகேங்களா? இங்க பாருங்க 1.726 × 10⁻27 புரோட்டானுடைய சார்ஜ். அதே மாதிரி பாருங்க நியூட்ரன் பாருங்க 1.6749 × 10⁻27 நியர்லி ஈக்குவலா இருக்கும். புரோட்டானுடைய சார்ஜும் நியூட்ரனுடைய வெயிட்டும் புரோட்டானுடைய வெயிட்டும் நியூட்ரன் வெயிட்டும் more or less ஈக்குவலா இருக்கும். ஓகேங்களா? சோ இங்க பாருங்க ஆக்டிவிட்டி 2 கொடுத்திருக்காங்க. Here you have to fill what is positive charge particle is. The positively charged particle is dash இருக்கு, அதை நீங்க fill பண்ணனும். The negatively charged particle is dash. Dash is the neutral particle. இது வந்து நான் போட்டோ எடுத்து சென்ட் பண்றேன் உங்களுக்கு. You have to answer it. ஓகேவா? நீங்க வந்து சயின்ஸ் நோட்ல எழுதி நீங்க என்ன பண்ணணும், போட்டோ எடுத்து வாட்ஸ்அப் குரூப்ல போஸ்ட் பண்ணனும். ஓகேவா? Next we see about atomic number. Okay, atomic number and mass number. If all the elements are made up of same atomic particles, how will the carbon atom differ from the iron atom? இங்க பாருங்க எல்லா எலிமெண்ட்ஸ்மே வாட் எலிமெண்ட்ஸ் ஒரு சாலிடா இருக்கட்டும், லிக்விடா இருக்கட்டும், கேஸா இருக்கட்டும். இப்போ கேஸ்க்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க. கேஸ்க்கு வந்து ஆக்சிஜன், கார்பன் டை ஆக்சைடு, அப்புறம் ஹைட்ரஜன், ஹீலியம், இது எல்லாமே கேஸ். Example for liquid is mercury. Mercury means பாதரசம் சொல்வாங்களா in Tamil. Mercury இது வந்து சோலார் சிஸ்டம்ல இருக்கிற அந்த பிளானட் பேர் இல்லப்பா. இது வந்து it is an one liquid stateல இருக்கிற ஒரு மெட்டல். ஓகேவா? mercury. solid எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லுவாங்க? or iron represented F ன்னு சொல்லி சிம்பிள் வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவாங்க. iron எல்லா solid substanceமே என்ன இருக்கும்? it is made up of atom made up எல்லா இதுமே எதால மேட் ஆயிருக்கும்? atom, because it is a basic unit for all matter. ஓகேவா? அப்போ எல்லா மேட்டர்மே எதால மேட் பண்ணிருக்காங்க? it is made up of atom. ஓகேவா? for that how to find the atomic number for this material? ஓகேவா? எப்படி வந்து அட்டாமிக் நம்பர் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படினு பார்க்கலாம். இங்க வந்து பாருங்க, if all the elements are made up of same atomic particles, how will a carbon atom differ from the iron atom? இங்க வந்து என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா எல்லா எலிமெண்ட்ஸ்மே இந்த மாதிரி சாலிட் லிக்விட் எல்லா எலிமெண்ட்ஸ்மே it is made up of atom தான். இந்த these three subatomic materials தான் மேட் ஆயிருக்கு. பட் carbon, how carbon is differ from iron? எல்லா மேட்டர்மே இந்த ரெண்டு எலிமெண்ட்ஸ்மே எதால மேட் ஆயிருக்கு? it is made up of atom. கண்டிப்பா எலக்ட்ரான், புரோட்டான், நியூட்ரான்ஸ் இருக்கும். நீங்க வந்து எப்படி சொல்றீங்க கார்பனும் அயனும் வந்து வேற வேற எலிமெண்ட்னு எப்படி சொல்றீங்க அப்படினு பார்த்தனா, based on this atomic number only we can say the difference. ஓகே, இந்த அட்டாமிக் நம்பர் வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இதுக்கான ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டுக்கான டிஃபரன்ஸ் வந்து நம்ம சொல்லுவோம். ஓகேங்களா? Further investigations led to discover that the number of protons inside the nucleus of the atom determines what element it is. ஓ, இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா based on number of protons, புரோட்டானுடைய நம்பர்ஸ் கவுண்ட வச்சு தான் அது வந்து எந்த எலிமெண்ட் அப்படினு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ஓகேங்களா? based on எத்தனை புரோட்டான்ஸ் இருக்கு, அதாவது எத்தனை புரோட்டான்ஸ் இருக்கோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் பர்టిక్యులர் எலிமெண்ட்க்கு என்ன இதான் வந்து பர்టిక్యులர் எலிமெண்ட் அப்படினு சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா? For example, if the nucleus only one proton, இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்லிருக்காங்க, based on proton only we can name the element. இந்த பொருளுடைய கவுண்ட வச்சு தான் அந்த எலிமெண்ட்க்கு என்ன பண்ணுவாங்க, நேமிங் வந்து கொடுப்பாங்க. ஓகேவா? For example, if there is an only one proton means
it is called hydrogen. 2 protons இருந்தா அது வந்து helium. 3 protons இருந்தா அது வந்து lithium. 4 protons இருந்தா ஓகேங்களா நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் 10 எலிமெண்ட்ஸ் வந்து நேமிங் வந்து எழுதி இருக்கேன் ஓகேவா ஒரே ஒரு புரோட்டான்ஸ் இருந்தா அது பேரு ஹைட்ரஜன் ஓகேவா நான் வந்து இங்க சிம்பிள் மட்டும் தான் எழுதி இருக்கேன் ஹைட்ரஜன் ஓகேவா ஒரே ஒரு if the element has only one proton means then it is called as hydrogen if it is 2 proton means we call it as helium okay it has 3 proton means we call lithium okay it has 4 proton means beryllium if it is 4 proton means they will call as beryllium 5 means boron 6 means carbon 7 means nitrogen if it is 8 proton means they will call as oxygen 9 proton means fluorine 10 means neon ஓகேவா இதெல்லாம் வந்து எலிமெண்ட் உடைய நேம்ஸ் ஓகேவா ஹைட்ரஜன் நமக்கு தெரியாது வந்து ஒரு கேஸ் ஹீலியம் இஸ் ஆல்சோ கேஸ் lithium is present in our surface நம்மளுடைய எர்த்துடைய crustல வந்து present ஆயிருக்கும் இதுவும் ஒரு எலிமெண்ட் தான் இது நம்ம எர்த் crust boron carbon நமக்கு கார்பன் தெரியும் it is present in atmosphere nitrogen it is also gas and oxygen is also gas fluorine it is not a gas it is a solid state and neon is an gas ஓகேவா இந்த helium neon இதெல்லாம் வந்து inert gas அப்படி சொல்வாங்க என்னது inert gas this gas does not react with another gas ஓகேவா இந்த gas வந்து பாத்தீங்கன்னா மத்த கேஸ் கூட என்ன ஆகாது கெமிக்கல் ரியாக்ஷனே அண்டர்கோ பண்ணாது ஓகேங்களா in last we see why these inert gases cannot undergo any chemical reactions அப்படி நம்ம லாஸ்ட்ல பார்க்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ புரிஞ்சுதா atomic numberனா if it has only one proton means we can say it is hydrogen 2 proton na helium இந்த மாதிரி இது வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி 119 எலிமெண்ட்ஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க 119 எலிமெண்ட்ஸ் வந்து டிஸ்கவர் பண்ணிருக்காங்க ஓகேவா புரியுதா நம்மளுடைய எர்த் கிரஸ்ட்ல வந்து நிறைய ரிசர்ச் பண்ணி இந்த மாதிரி 119 எலிமெண்ட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க டிஸ்கவர் பண்ணிருக்காங்க ஓகேங்களா இங்க வந்து பாருங்க if there is only one proton means then we call it as hydrogen if there is 8 proton means it is called as oxygen ஓகேங்களா based on இந்த புரோட்டான் வச்சு என்ன பண்ணிருக்காங்க எலிமெண்ட்ஸ்க்கு நேமிங் வந்து கொடுத்திருக்காங்க ஓகேவா see atomic number உடைய டாபிக் பாருங்க 4.3.1 ல number of electrons or protons in an atom is called atomic number what is a symbol for இங்க பாத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானை வந்து எப்படி நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம் E minus ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோமா அதே மாதிரி அட்டாமிக் நம்பரை வந்து எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவாங்க பார்த்தா Z ஓகேவா Z equal to அட்டாமிக் நம்பரை நம்ம என்ன எப்படி நம்ம எழுதுவோம் number of protons ஓகேவா or number of electrons present in the atom ஒரு ஆட்டம்ல எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் எத்தனை புரோட்டான்ஸ் உடைய கவுண்ட் இருக்கோ அத தான் என்ன சொல்றாங்க அட்டாமிக் நம்பர் புரியுதுங்களா அட்டாமிக் நம்பர்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் புரோட்டான்ஸ் ஆர் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இன் தி ஆட்டம் ஒரு ஆட்டம்ல எத்தனை புரோட்டான்ஸ் ஒன்னு நீங்க
எலக்ட்ரான். இதுல ரெண்டுல ஏதாச்சும் ஒன்னு எடுத்துக்கணும். ஓகேங்களா? இஃப் இப்போ வந்து புரோட்டான் வந்து ஒரு 10 இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஏன் வந்து ரெண்டுல ஏதாச்சும் ஒன்னு எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா, பிகாஸ் லாஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்த்தோமா, நம்பர் ஆஃப் ஒரு ஆட்டம்ல புரோட்டானும் எலக்ட்ரானும் ஈக்குவலா இருக்குன்னு சொன்னா கவுண்ட்ல இங்க வந்து 10 புரோட்டான்ஸ் தான் கண்டிப்பா அங்க 10 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா, அதனால தான் ரெண்டு நம்ம ஏதாச்சும் ஒண்ணு, ஏன்னா ரெண்டுமே ஈக்குவலா தான் இருக்கும். ஓகேவா? புரோட்டான் நம்பர் ஆஃப் புரோட்டான்ஸ் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸும் ஒரு ஆட்டம்ல ஈக்குவலா தான் பிரசன்ட் ஆயிருக்கும். சோ you can take either number of proton or electron. ஓகேவா? இதுல இருந்து ஏதாச்சும் ஒண்ணு எடுத்து we can identify the atomic number. ஓகேவா? It is presented by the letter Z. ஓகேவா? இது எப்படி represent பண்ணுவாங்கன்னா Z இன் லெட்டர்ல atomic number represent பண்ணுவாங்க. If you know the atomic number of an atom, we can find the number of electrons or protons in it. ஓகேவா? இப்போ you know only the number of protons. உங்களுக்கு வந்து number of protons மட்டும் தான் தெரியும் அப்படினா we can find the atomic number வந்து ஃபைண்ட் பண்ணிடலாம். Suppose உங்களுக்கு வந்து atomic number, இது அப்படியே ஆப்போசிட்ல இருக்கு நான் சொல்றேன். atomic number தெரிஞ்சா we can find அவள எத்தனை protons இருக்கு எத்தனை electrons இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஓகேங்களா? Look at the figure. The nucleus of hydrogen has one proton which around which revolves one electron. This means that its atomic number is 1. இங்க பாருங்க, we can see this picture. First is an hydrogen atom. ஓகேவா? First hydrogen atom. இங்க பாருங்க, hydrogen atomல எத்தனை protons இருக்குன்னு நான் சொன்னேன், ஒரே ஒரு protons இருக்குன்னு சொன்னேனா, அப்போ ஒரு ஆட்டம்ல எத்தனை protons இருக்கோ அதே அளவுக்கு electrons present ஆயிருக்கும். இங்க பாருங்க, center of the nucleus what we have protons. இப்போ ஒரு proton இருக்குறதுனால first orbitல எத்தனை electrons இருக்கு? It has only one electron. ஓகேங்களா? அதே மாதிரி ஹீலியம் பாருங்க, ஹீலியம் has 2 protons. ஓகேங்களா? first orbitல வந்து பாத்தீங்கன்னா first வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 protons இருக்கா. first hydrogen பாருங்க, ஹைட்ரஜன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இது நான் ரப் பண்ணிடுறேன். இங்க ஃபர்ஸ்ட் ஹைட்ரஜன் டயகிராம் பாருங்க, எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு புரோட்டான்ஸ் இருக்கு, ஆனா நியூட்ரான்ஸே அங்க இல்ல. ஏன் நியூட்ரானே இல்ல ஹைட்ரஜனுக்கு? இது நம்ம அன்னைக்கே சொன்னோம், ஹைட்ரஜனுக்கு மட்டும் நியூட்ரான் இருக்காது, மத்த எல்லா எலிமெண்ட்ஸ்மே நியூட்ரான் இருக்குன்னு சொன்னனா. ஃபர்ஸ்ட் ஹைட்ரஜன் பாருங்க, ஹைட்ரஜன்ல சென்டர்ல வந்து நியூக்ளியஸ் இஸ் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் புரோட்டான், ஒரு புரோட்டான் இருக்கும், because it has only one proton and in first orbit it has one electron. ஓகேங்களா? ஒரு புரோட்டான் இருந்தா ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கும். it does not have நியூட்ரான் வந்து இருக்காது. ஓகேவா? இது ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாஸ் நம்பர்ல பார்க்கலாம். மாஸ் நம்பர் பார்க்கும்போது ஏன் வந்து ஹைட்ரஜன் கேஸ்ல மட்டும் இந்த கேஸ்ல மட்டும் நியூட்ரான் இல்ல அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? இங்க போட்டு நீங்க கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க. you just see atomic number மட்டும் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு நீங்க பார்க்கலாம். and second is in helium கொடுத்திருக்காங்களா, helium பாருங்க, in center it has 2 proton and 2 neutron. okay, இந்த ஆர்பிட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா it has 2 electron. இப்படி நீங்க எழுதலாம், otherwise you can write 2e minus அப்படின்னு எழுதலாம். ஓகேங்களா? இப்போ and then we can see oxygen. oxygen மொத்தம் எத்தனை protons இருக்கு? they have 8 protons. 8 proton 8 neutron in first orbit. ஓகேவா? இங்க பாருங்க, அன்னைக்கு நம்ம வந்து 2n² ஃபார்முலா வச்சு ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட்ல எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும், செகண்ட் ஆர்பிட்ல எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தோமா. இப்போ அது இங்க வந்து அப்ளை பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட்ல 2 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும். ஓகேவா? செகண்ட் ஆர்பிட்ல 8 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும். தேர்ட் ஆர்பிட்ல 18 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தோமா. இப்போ this oxygen consists of 8 protons. அப்போ 8 protons இருந்தா கண்டிப்பா என்ன இருக்கும்? 8 electrons இருக்கும். ஓகேவா? இப்போ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட் வெச்சுக்கோங்க.
இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட்டா ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட்ல எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபில் ஆகும் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட்ல 2 எலக்ட்ரான்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கும் சோ இதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட்ல 2 எலக்ட்ரான்ஸ் ஓகேவா அப்போ டோட்டலா ஆக்சிஜன்ல 8 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் 8 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் சோ 8 minus 2 how much 6 electrons ஓகேவா ஏனா 2 electrons first orbitல fill ஆயிடுச்சு ஓகேங்களா அப்போ மீதி ரிமைனிங் 6 electrons எங்க வரும் செகண்ட் ஆர்பிட்ல fill ஆகும் 1 2 3 4 5 6 ஓகேவா இப்படி தான் வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து fill ஆகும் ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் எலக்ட்ரானுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட்டோட கெபாசிட்டி வந்து 2 எலக்ட்ரான்ஸ் அது என்ன பண்ணும் ஹோல்ட் பண்ண முடியும் ஓகேவா இப்போ செகண்ட் ஆர்பிட் இது வந்து செகண்ட் ஆர்பிட் ஓகேவா செகண்ட் ஆர்பிட்ல வந்து எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் ஹோல்ட் ஆகும் 8 எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஹோல்ட் ஆகும் ஆனா இங்க ஏற்கனவே 2 எலக்ட்ரான்ஸ் போயிடுச்சு ஓகேவா அதனால என்ன பண்ணுது 6 எலக்ட்ரான்ஸ் மட்டும் தான் செகண்ட் ஆர்பிட்ல இருக்கும் ஓகேங்களா இது நீங்க போக போக வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து இப்போ வந்து அடுத்த மாஸ் நம்பர் அடுத்து பேலன்ஸ்ல பாப்போம் ஓகேவா வேலன்சி படிக்கும்போது இத பத்தி நம்ம பாப்போம் ஓகேங்களா இப்போ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து எப்படி ஃபில் ஆகுதுன்னு மட்டும் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் oxygen has 8 electrons ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட்ல it can able to hold only 2 electrons ஓகேவா செகண்ட் ஆர்பிட்ல it can able to hold 8 electrons வந்து ஹோல்ட் பண்ணும் ஓகேவா பட் இல்ல 8 electrons விட கம்மி electrons தான் இருக்கு அப்படினாலும் அதுவும் நாம என்ன பண்ணலாம் இங்க வந்து it can able to hold okay 8 electrons வரைக்கும் ஹோல்ட் பண்ணும் ஓகேவா 1 to 8 electrons வரைக்கும் ஹோல்ட் பண்ணும் ஆனா 8 க்கு மேல தான் என்ன பண்ண முடியாது செகண்ட் ஆர்பிட்ல எலக்ட்ரான்ஸை ஹோல்ட் பண்ண முடியாது ஏனா அதோட கெபாசிட்டி எவ்வளவுதான் 8 எலக்ட்ரான்ஸ் தான் ஹோல்ட் பண்ண முடியும் இல்ல அதை விட லெஸ் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸும் ஹோல்ட் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஆனா இந்த நம்பரை விட ஹையஸ்டா இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் ஐ மீன் 9 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு அப்படினா அப்போ இங்க வந்து 8 எலக்ட்ரான்ஸ் தான் ஹோல்ட் பண்ண முடியும் இன்னொரு எலக்ட்ரான்ஸ் ஆட் ஆச்சுனா அது தேர்ட் ஆர்பிட்டுக்கு போய்டும் ஓகேங்களா புரிஞ்சுதா